नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण जदि धन संबंधी असुविधार सामना करुछंती जेते रोजगार कले जदि आपणकु अभाव हेउछि तेबे एही उपाय गुडी को निश्चय पालन करंतु। सांग माने जदि आपणकर व्यापार दोकान बिजनेस आदि ठीक रे चालू नाही लाभ परिवर्ते आपण क्षति सहुछंती तेबे एही उपायटी को आपण निज जीवन रे पालन कले चमत्कारी परिवर्तन देखि पारिबे। एही उपाय को पालन करिनेले किछि दिन भितरे ही धन आगमनर नूतन मार्ग सबु खोली जीव। आपणक जीवनर समस्त समस्या गुड़िक दूर हेब एवं सुख ऐश्वर्य रे आपणक घर पूरी उठिब। तेबे चालंतु सही उपाय गुड़िक विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने बेले बेले आमे अधिक रुटी बनाई थाउ सेगुड़िक बासी होई गले घरर सदस्य माने मध्य खाइबा पाई मना करि थांती। सांग माने कौन आपण जानिछंती एही बासी रुटी रे मध्य घरर सुख समृद्धिर रहस्य लुचि रहिछि। एहा छडा एही भिडियो रे आमे रोषेई घरे करा जाउथिबा किछि भूल विषय रे जानिबा जाहाकू तुरंत बदलाई न देले आपण दरिद्रतार सामना करिवे। एहा सह एमिति किछि वस्तु विषय रे जानिबा जाहाकू जदि आपण रोषेई घरे रखुचंती तेबे आपणक अनर्थर एहा कारण हेब। सांग माने शास्त्र रे लिखित अछि जे जेउ घरर स्त्री लोक माने रोषेई सह जड़ित एही भूल सबु करिथांती तांक घर को दरिद्र हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। रोषेई सह जड़ित एही सबु भूल को सुधारी नेले आपण उन्नति पथरे अग्रसर हेबे। आपणक घरर सदस्य माने मध्य उन्नति करिवे। आपणक स्वामी धनवान हेबे। सांग माने अनेक घरर स्त्री लोक माने रोषेई करिबा पूर्वरु स्नान करंती नाही ओइठा हातरे रोषेई जिनिस को छुई थांती सेमिति रे खाद्य जिनिस अशुद्ध होई जाई थाए। मां अन्नपूर्णा एपरि कार्य कले क्रोधित होई थांती। एमिति घरे दरिद्रतार बास हुए से घरर सदस्य मानकर शरीर असुस्थ रहे। एहा व्यतीत अगाधुआ रोषेई बास कले घर उपरे राहु केतुंकर खराब प्रभाव पड़ी थाए। तेणु एही भूल सबु करंतु नाही। सर्वदा स्नान सारी रोषेई करंतु। आमिष ओइठा जिनिस छुईले प्रथमे भल भाबरे हाथ धुअंतु एवं तापरे जाई रोषेई करंतु। सांग माने रोषेई घरे मां लक्ष्मी एवं मां अन्नपूर्णांकर बास होई थाए। तेणु रोषेई घर सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रहिबा उचित। जेउ घरे रोषेई घर अपरिष्कार रहे से घरे राहु केतुंकर खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं घरर सदस्य मानक उपरे मध्य ए सबुर खराब प्रभाव पड़ी थाए। धीरे धीरे घरे धनर अभाव देखा देई थाए। सेथिपाई रोषेई घर को सर्वदा परिष्कार एवं सफा सुतुरा रखंतु। रोषेई घरे अलिया आवर्जना भारी जिनिस लुहार कलंकी लागिथिबा जिनिस आदि रखंतु नाही। रोषेई घरे अनावश्यक जिनिस रखिबा अर्थ घरे नकारात्मक शक्ति को निमंत्रण करिबा। एथिरे घर उपरे खराब प्रभाव पड़े। तेणु जेतिकी जिनिस जरूरी केवल सेतिकी जिनिस को ही रोषेई घरे रखंतु। सांग माने रोषेई घरे जोता चपल झाड़ू पोछा आदि रखंतु नाही। एमिति कले मां लक्ष्मी रुष्ट होई थांती एवं घर को निर्धनतार सामना करिबा को पड़ी थाए।
ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଜୋତା ଚପଲ ଝାଡୁ ପୋଛା ଆଦି ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଇଁଠା କରି ଚାଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୁଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲୁଣ ଏବଂ ମସଲାର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଇଁଠା ହାତକୁ ଧୋଇ ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରୁଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଲେ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ବାହାରିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁକୁରକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସହ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଘରକୁ ବିପଦକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଆଇନା। ଆଇନାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କଦାପି ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯଦି ଦର୍ପଣରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏମିତି କଲେ ଘରକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ଭୁଲ କଦାପି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଦର୍ପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଦର୍ପଣକୁ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିଛବି ଦର୍ପଣରେ ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ନମ୍ବର 2, ଫ୍ରିଜରେ ଭୁଲରେ ବି ଅଟା ଚକଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଫ୍ରିଜରେ ଅଟା ଚକଟା ରଖିଲେ ଘର ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ବି ଚକଟା ଅଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଛାପ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଭଙ୍ଗା ବାସନକୁସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫଟା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ବାସନକୁସନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରିଦ୍ରତାର ସୂଚକ ଅଟେ। ଭଙ୍ଗା ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘରେ କଳହ, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସି ରୁଟି ପାଚକ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ତେଣୁ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଯାଏଁ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଖରାପ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଖାଇବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ମାନ କଲେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥିବା ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟିକୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଦୋଷ ଚାଲିଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କଳା ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଈକୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଇଁଠା ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଘୋର ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବେ।
ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।